Good morning to one and all. So today's topic is on project procedure manual. Today's topic is related to procedure manual in the project. It is in the chapter project administration in the subject of our course title is project management skills. Okay. Today's outline of my presentation will be like this. As we will recall the what all we discussed in the system and procedure plan. Now and today's topic is project procedure manual. Okay, now we will go to the point. System and procedure plan, what we have discussed in the previous session. Just we will recall recall the when you narrow down the activity, then which activity has to do at what time, or procedure is what, or how many engineers are going to report today to whom, whereas divisional manager or whether to the manager directly. So as we know, the project management, the procedure system and procedure plan will also leads to the profitability or loss of a particular project. If we don't follow these subtopics like contract management, we already know contract planning is one phase. In contract management, it is in case of a procedure plan, configuration management, time management, fund management, and cost management. These things already we have discussed in the previous class. Just to recall what all the things. So related to these points, all these particular either maybe a contract management or maybe configuration management, time management, fund management, cost management, project execution and administration. Related to these, along with the during the production, or maybe during the contract, or maybe during the uh, quality management, quality. So those times, what all the procedure we have to follow. So if you consider one example, okay, let us consider a institution as a project. Let us take institution as a project means we have to write up some procedure or a project. So in this project, who has to take the principal role or principal act role, what he has to play, or a manual. For example, you already familiar with a lab manual, laboratory manual, or lab record you are going to write. Okay, these things are you are familiar. Lab manual means before conducting the experiment, what you are going to do, you are going to read how you supposed to be get involved to do that particular experiment. So that is the procedure. It is there in where, in a manual, how to take the reading from that in particular experiment, how to tabulate it, or how to calculate with some equations, how to plot a graph. This is the small procedure that is there in the manual. What are the expected result, or what are the result you get while conducting the experiment. This is one small example. If you consider in the same way, so what in an industry, for example, if you consider um, brick manufacturing industry. So now the procedure is how much amount of sand, how much amount of mud, how much amount of cement, how much amount of water has to be mixed, at how many times it has to be revolved or mixed properly, and how to combine with the stones, or what are the stone size. So what purpose we are doing, whether it is for underground construction like ಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿ, ಈಗ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೂ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೂ ಎಲ್ಲಿನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಟ್ ದ ರಿವರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹ we will have some procedure has to be followed. So during the procedure or a project procedure manual, a project procedure manual is to be prepared in such a way that the interacting agencies are able to see their roles and manual relationship in the ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಮಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ರೋಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗೆ ನೀನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-20 ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ, ಮೇಸನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಯಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ವಾಚ್ಮೆನ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ವಾಚ್ಮೆನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 24 ಅವರ್ಸು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಳ್ತನಗಳು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಟೆಂಡರು ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು, ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿರಬಾರ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ SLC ಓದಿರಬೇಕು. ಸೊ 60 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ವಾಚ್ಮೆನ್ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಏನಾದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳ್ತನ ಆದರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಏನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಚ್ಮೆನ್ಗಳನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸಂಬಳ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 10 ಕಾಲೇಜು ಅಂದರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವಾಚ್ಮೆನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿಯವರು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಬಳ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸರ್ಕಾರದವರು. ಇಂಟರ್ನ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಚ್ಮೆನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೇನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಷಿನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೇನೋ ಚಾರ್ಸಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೇನೋ ಟೈರ್ ಮತ್ತು ವೀಲನ್ನು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಬಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮಿಷಿನರಿಯಿಂದ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಸ್ದು ಸೀಟ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನರಿನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ಗೆ ಯಾವ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟೇ ನೀವು ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಲೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂದ ವೈರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಶೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಈ ಮಿಷಿನರಿ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡೂ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ a system decomposition has to be carried out on each subsystem to identify the need for procedure write-up. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು HOD ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ರೋಲ್ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಅವರು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ. ಸೊ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಏನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ. ಫಸ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಸ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈಲ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫೈರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಆರಿಸೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೋ ಫೈರ್ ಆಫೀಸ್, ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀರು ಎರಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂದಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಐದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹತ್ತುರಿತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಫೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದರೆ ಈಗ ಏನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅವರು ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಏಣಿ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರು ತುಂಬ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ, ಏಣಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಗಳು ಹಗ್ಗಗಳು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ತೆಂಗಿನ ಮರನ ನೆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಅಡಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಆಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು, ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವೇರ್ finally we can write up some procedure to make this project as success
ಅಥವಾ ಆ ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೈರ್ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸು, ಅವನು ಶೂ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಗಳು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವರ್ಕು ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೊಂದ್ಸತಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಥರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಈಗ RTO ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಪ್ಪ, ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋರು ಒಂದು DL ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾರ್ನ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಡವೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ತೂಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಊಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಾ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ಸ್ ಅದೇ ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಾಂಬೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್. ಮತ್ತು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಏನೋ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್. ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ LMS ಅಥವಾ PPT ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನೇ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್. ಅದು ಒಂದು ಬೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಸೊ ಅವನು ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಳ್ಳ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಆಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೇಸ್? ಯಾವ ಫೇಸಲ್ಲಿ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೋ, WSBS ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ MCQ. Finally, so we are come at the end of this session. So this is the book I have referred, and myself I am Dr. Panduranga, lecturer in ENC Department of Government Polytechnic, Thurukal. Thank you one and all.